ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں مسلسل ہو رہی بارش کے باعث معمولاتی زندگی درہم برہم ہو چکے ہیں۔ راج گڑھ ضلع میں اتوار کی رات سے جاری بارش کے سبب کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ضلع کے کئی قصبے اور شہر زیر آب آ چکے ہیں۔ سارنگپور بلاک کے پڑانا میں اتوار کی رات ایک خاندان ایکو کار میں سوار ہو کر نئے بائی پاس کے راستے دیواس ضلع کے ستواس سے سارنگپور کے کڑوالا جا رہا تھا۔ اس دوران بائی پاس پر بنے پل پر بارش کا پانی جمع تھا۔ باہر سے آئے ہوئے ڈرائیور کو پانی کی گہرائی اور پل کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ کار جیسے ہی پانی میں اتری بے قابو ہو کر بہہ گئی۔ کار میں سوار 11 افراد میں سے 2 کسی طرح باہر نکل آئے، جبکہ 4 بچوں سمیت 9 افراد اور کار کا اب تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ نیٹ UGC پیپر لیک معاملے میں مرکزی تفتیشی بیورو کی جانب سے داخل کی گئی چارج شیٹ پر راؤز ایونیو کورٹ نے پیر کو فیصلہ مؤخر کر دیا۔ عدالت اب بدھ کو چارج شیٹ پر نوٹس لینے یا نہ لینے کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اس معاملے میں CBI نے تقریباً 20,000 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی، جس میں 13 افراد کو ملزم بنایا گیا ہے۔ 16 سال کا اقبال گزشتہ 5 سال سے تالاب میں رہنے کو مجبور ہے۔ اسے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج اسے نہیں مل رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ پانی سے باہر آتے ہی وہ مر جائے گا۔ دراصل اس کے جسم میں جان لیوا جلن ہے جو پانی سے باہر آتے ہی اسے تڑپا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرشد آباد کے بلڈانگا میں رہنے والا 16 سال کا اقبال شیخ گزشتہ تقریباً 5 سال سے اپنا گھر چھوڑ کر تالاب کے پانی میں رہ رہا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوسف وجے نے پیر کو ریاست کے دھان اور گنے کے کاشتکاروں کے لیے ترغیبی رقم میں اضافے کا اعلان کیا۔ ریاستی حکومت کے مطابق اس اقدام کا مقصد کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا، زرعی پیداوار کے لیے بہتر قیمت یقینی بنانا اور بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت کا بوجھ کم کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں آج بھی اپوزیشن نے زبردست احتجاج کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے پارلیمنٹ میں آنے اور جواب دینے کے مطالبے کو لے کر اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ کیا۔ اس کے بعد لوک سبھا پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمانی احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے نے کہا کہ نریندر مودی امت شاہ گھر پر بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ ایوان میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کے وزیر داخلہ کو چٹھی لکھنے اور بہار کانگریس کے مظاہرے کے بعد بہار حکومت نے طلباء کے اوپر سے مقدمہ واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن اس کے بعد بھی قصداً ان طلباء کے پرانے ریکارڈ نکال کر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جن کے اوپر پہلے کبھی مظاہرے کے دوران کوئی مقدمہ ہوا تھا۔ یہ بیان بہار میں مظاہرین طلباء پر ہوئے ظلم کی تحقیق کے لیے بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے رکن اور کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے آج پریس کانفرنس کے دوران دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے صحافی رام چندر چھترپتی قتل معاملے میں ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی جانب سے بری کیے جانے کے خلاف دائر عرضی پر پیر کو نوٹس جاری کیا۔ عدالت نے گرمیت رام رحیم اور مرکزی تفتیشی بیورو سے جواب طلب کیا ہے۔ مانسون اجلاس کے دوسرے دن دہلی اسمبلی میں زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ عام آدمی پارٹی کے اراکین اسمبلی وزیر آشیش سود کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والا نعرہ لکھے ٹی شرٹ پہن کر سائیکل سے اسمبلی پہنچے۔ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی اراکین اسمبلی کی اس حرکت پر سخت اعتراض کیا، جس کے بعد اسپیکر نے اراکین اسمبلی کو ایوان سے باہر کر دیا۔ دراصل عام آدمی پارٹی کا الزام ہے کہ 4,000 روپے کی سائیکل پر اسٹیکر لگا کر 7,000 روپے میں خریدی گئی۔ دہلی کی طرف بہار میں بھی تعلیمی نظام کے خلاف آواز بلند کرنے والے طلباء و طالبات پر ظلم و بربریت کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس سے متعلق آج ایک اہم پریس کانفرنس کے ذریعے منعقد کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں رکن پارلیمنٹ پپو یادو نے کچھ ایسی باتیں سامنے رکھی جو کہ فکر انگیز تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بجرنگ دل، VHP اور سادے لباس میں گھومنے والے گنڈے طالبات سے معافی منگواتے ہوئے نظر آئے اور یہ حرکت غلط ہے۔
आसाम, उड़ीसा, केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर से आसाम की कई अजला सैलाब की जद में हैं और अब तक 100 अफराद की मौत हो चुकी है। इतवार के रोज़ डिज़ास्टर रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जारी बुलेटिन के मुताबिक सैलाब की वजह से कई इलाकों में काफ़ी नुकसानात हुए हैं। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को लखनऊ जेल से प्रयागराज ले जाते वक्त नवाबगंज टोल प्लाजा पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। अदालत के हुक्म पर उमर को पुलिस सेक्रेटरी में उसके छोटे भाई आबान के जनाजे में शिरकत के लिए प्रयागराज लाया जा रहा था। इस दौरान उसके काफिले में शामिल तकरीबन 25 से 30 प्राइवेट गाड़ियों ने टोल अदा किए बगैर बैरियर पार कर लिया। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। झारखंड के दारकूमत रांची में तलबा पुलिस के दरमियान झड़पों के बाद सियासी दर्ज हरारत बढ़ गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने JPSC JSSC इम्तिहानात और भर्ती के अमल में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए झारखंड में हेमंत सोरेन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तलबा के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को गलत करार दिया। हुकूमत पर जोर दिया कि उनके मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करे। मोहब्बत की शादी करने वाली एक नौबहता दुल्हन के अगवा का मामला मंचाल पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर मधु के मुताबिक रंगारेड्डी ज़िले के मांचाल मंडल के चन्नापुर गांव से ताल्लुकने वाले प्रवीण और शहर के IS सुदन इलाके से ताल्लुकने वाली कल्याणी गुज़श्ता चंद बरसों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक हफ्ता कबल दोनों ने भोंगेर ज़िले के यादौरी गट्टा मंदिर में शादी के बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया, जिस पर दोनों के वालिदैन को इत्तला दी गई। रियासत तेलंगाना खोम ज़िले के कोई जल्ला मंडल के बसवापुरम में अफसोसनाक वाक़या पेश आए। मुबैना तौर पर इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने ने 8वीं जमात की एक तालिबा की मौत हो गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 8वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबा को नज़ला और बुखार की शिकायत हुई। उसके बाद उसने माँ बाप उसे मकामी RMP डॉक्टर के पास ले गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक RMP ने तालिबा को इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। उसके फ़ौरन बाद उसे खुमम के खानगी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मुआयने के बाद मुर्दा करार दे दिया। आंध्र प्रदेश के पालनाडु ज़िले में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर अपनी महबूबा के बातचीत कम करने से नाराज़ होकर इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक चलका लोरी पेट से ताल्लुकने वाली शेख हसीना ने गुंटूर ज़िले के मट्टलागा पल्ली कॉलेज से BTech की तालीम हासिल की थी। इसी दौरान कारमपोड़ी मंडल के अंपरा जोपल्ली से ताल्लुकने वाले बाला साइडोलो से इंस्टाग्राम के ज़रिए उसकी दोस्ती हुई। बाद में मोहब्बत में बदली। दोनों गुज़श्ता 5 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। BTech मुकम्मल करने के बाद हसीना ने सोलोपेट की कंपनी में मुलाजिमत शुरू की। मुलाजिमत के बाद जो है उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। शक में आकर के आशिक ने हसीना का कत्ल कर दिया। तेलंगाना के मेडचल मल्लाचगिरी की ज़िले के दमाईगोड़ा में वाक़ कॉर्पोरेट हाई स्कूल के हॉस्टल में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर सीनियर तलबा ने बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तालिब इल्म की शनाख्त अभिषेक के तौर पर हुई है, जो कामारेड्डी का रहने वाला और श्री चैतन्य हाई स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म है। इत्तलात के मुताबिक रात के तकरीबन 12 तलबा ने मुबैना तौर पर हॉस्टल में अभिषेक पर हमला किया था। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी कशीद के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलने के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलने के लिए ज़रूरी हालात पैदा नहीं होंगे। लबनान इस्लामी मुज़ाहिम तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि क़ाबिज़ इसराइल वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जनूबी लबनान के कुछ हिस्सों को क़ाबिज़ रियासत के इलाकों में शामिल करने वाले नक्शे की इशाअत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इसराइल की लबनानी सरजमीन और उसके वसाइल पर हाथ साफ करे। उन्होंने लबनानी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को बंद कर दे। क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज ने पीर के रोज़ भी गाज़ा की पट्टी के मशरक़ी और जनूबी हिस्सों के मुख्तलिफ़ मकामात पर तोपख़ाने की बमबारी और फायरिंग के ज़रिए फायरिंग के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी रखा और इन ज़ालिमों के हमले में 13 साला सबा नामी एक बच्ची के ज़ख्मी होने और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश करने की खबर आई है। यहूदी ज़ालिम दरिंदों की गुंडागर्द मलेशियाओं ने गुज़श्ता रात और आज पीर की सुबह क़ाबिज़ फ़ौज की मुकम्मल सरपरस्ती में रामल्ला, नाबलस, अल खलील और जिनीन के अज़ला में शहरियों के घरों अमला पर वसी पैमाने पर होलाक हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए अपनी दहशत गर्दी को जारी रखा। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।